तेरी अंतिम इच्छा की आ तो अंतिम इच्छा वो दसे कि मैनू होर जी लैन दो या मैनू मारो ना। ते सरकार कहे भी चल तेरी फांसी 10 मिनट होर लेट कर दिंने आ। असी जेड़ा फांसी का रस्सा तुसी साडे गल च पाउणा आए आ, असी वो रस्सा वड्ड के सिੱਟਣ आए आ ते वड्ड के सिੱਟ के जावांगे। तां ओदे जवाब च इसे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट च कहा कि असी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। जिस नां ते वोटां आईयां भी लागू करांगे बाद च मुकर गए, भावें उन्होंने एजेंसियां ने भावें सरकार आ, असी उन्होंने दस दिने आ जे 130 शहादतां हो गया जे 134 भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पैन लगागा। असी उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि जिहड़ी किसान परेड आ वो दिल्ली दे विच ही होनी आ ते दिल्ली दे विच हो के रहनी आ। कोई शराब होंदी आ तो उहदे 3 बंदे जिम्मेवार होंगे। पहले नंबर ते अमित शाह ते दूजा वो 56 इंच सीने की गल करने वाला और तीजी वो इन्हां दी निकल यूनियन RSS। ये 3 बंदे जिम्मेवार होंगे जे साडे अंदोलन च कोई खल पैंदा। केंद्र दी मोदी सरकार नाल होईयां 11 मीटिंगां पूरी तरह बेसिੱਟਾ रहीਆਂ ने। भावें कि सरकार ने 2 ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਆ और एक तरह सरकार वालों जी गलबात रोक दी गई है। किस गल ते गल रुकी आ कि सरकार ये कहती आ कि असीं जिहड़े खेती कानून आ इन्हां नूं सस्पेंड कर दिंदे आ 1.5 साल वास्ते और सुप्रीम कोर्ट दे विच एफिडेविट दे दिंदे आ और एक कमेटी बना दिंदे आ। इसे तरह जिहड़ियां सारियां फसलां नूं खरीदण वास्ते ਆਪਾਂ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੱਸ ਜਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ तो अंतिम इच्छा वो दसे कि मैनू होर जी लैन दो या मैनू मारो ना। ते सरकार कहे भी चल तेरी फांसी 10 मिनट होर लेट कर दिंने आ। जान तो ओदी जानी आ 10 मिनट लेट जावे या 12 मिनट लेट जावे बिल्कुल उसे तरह की सरकार की प्रपोजल आ सस्पेंशन की कानूनां नूं कि 1.5 साल वास्ते कानून रोक दिंने आ कि 1.5 साल तक होर जीरो 1.5 साल बाद अंबानी अडानियां थोड़ियां जमीनां च आ जाएंगे।
और असी कोई 4 साल उधारे नहीं मंगण आएगे। असी जेड़ा फांसी का रस्सा तुसी साडे गल च पाउणा आए आ, असी वो रस्सा वड्ड के सिੱਟਣ आए आ ते वड्ड के सिੱਟ के जावांगे। खेती जेडे 3 करोड़ साडी होंद ते हमला, साडी होंद साडी जमीन नाल जुड़ी हुई आ, ते जे कोई साडी होंद खत्म करनी चाहे ते ये कहे भी तुसी ये मान लो कि थोड़ी 10% होंद छड़ दिंदे या 20 छड़ दिंदे या 80 खत्म कर दिंदे आ, तां इस तो घटिया गल कोई हो नहीं सकती। अगली गल सरकार दे कमेटियां दे कमिशन बनाउण दी गल आ। असीं इसे मोदी सरकार नूं दसना चाहुंदे आ, शायद इहनूं चेता भुल गया होवे कि जे किसी कमेटी का नाम किसानां नूं याद आ, हजारां कमेटियां बणियां पर इक्को कमेटी का नाम कोई हिंदुस्तान का इहो जिहा किसान नूं जिन्नूं याद ना होवे, ओह आ स्वामीनाथन कमिशन। इहदा नाम सारिआं ने सुनिया। ਉਹ स्वामीनाथन कमिशन बनाया किन्ने सी? ਉਹ केंद्र सरकार ने बनाया सी ते ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ जिंदे तहत ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਆ कि ਉਹ कमेटी ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੋ स्वामीनाथन कमिशन ਦੀ। ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ नरेंद्र मोदी सत्ता 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ स्वामीनाथन कमिशन ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ लागू करांगे। लोगों ने वोटां पाईयां, प्रधानमंत्री बन गए। सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई बंदा मामला लेके गया कि सरकार ने वादा कीता सीगा ते ओ स्वामीनाथन कमिशन दी रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे, तां ओदे जवाब च इसे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट च कहा कि असीं स्वामीनाथन कमिशन दी रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। जिस नां ते वोटां लईआं भी लागू करांगे, बाद च मुकर गए ते फिर असीं किद्दां मान लईए कि जिहड़ी कमेटी हुण बनाओगे, जे साडे एडा लखां दा इकट्ठ आ ते तुसीं साडी अज दी गल मंनण नूं तैयार ते तुहाडे लारे जाके जे कोई किसान उठ गए भी 1.5-2 साल की गल मान लो तां 1.5-2 साल बाद उस कमेटी का कोई वजूद नहीं, ओहदी तुसीं की गल मन्नोगे। इस करके कोई कमेटी नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं, जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं होंदे गए इहदे तो 1 भी इंच पिछे हटण दा मामला ही नहीं पैदा हुंदा। किसान आगू रजिंदर सिंह ने स्टेज तो बोलदਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ RSS ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਕਨਾਚੂਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੜੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ 130 ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 26 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ 130 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ 134 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਲਹੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਮੰਨੂ ਵਰਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦੋ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੋ ਆਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਆਉਣੇ ਸੀ ਚਾਰ ਆਓ। ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 21 ਨੂੰ 31 ਕਰਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿੱਠਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਬੰਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਨਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਪੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੜੀਵਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ 56 ਇੰਚ ਸੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ 56 ਇੰਚ ਸੀਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕਰ ਯੂਨੀਅਨ RSS। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰਨ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪੜ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਤੈਅ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇੜਕਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।